بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 2 اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ رستم و سہراب ڈرامہ چھٹا سین۔ اس لیکچر میں مشق میں موجود عبارت میں رموز اوقاف کا استعمال اور عبارت کا مرکزی خیال، تلخیص، اہم نکات، اور اس لیکچر میں شامل ہیں تقاریر، ذہنی دباؤ پر قابو پانا، آئین پاکستان اور حقوق انسانی، قدرتی وسائل کا تحفظ، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ عبارت میں رموز اوقاف کا استعمال، اوپر والی عبارت جو ہے وہ آپ کے سبق نمبر 4 رستم و سہراب کی مشق میں سے لی گئی ہے، مشق میں موجود ہے۔ یہ سہراب اور رستم کا مکالمہ ہے اور درست رموز اوقاف کے ساتھ عبارت نیچے دی گئی ہے۔ رستم کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں گے، صبح ہو گئی کے بعد سکتہ کی علامت۔ ممکن ہے یہ آج کے صبح اس کی زندگی کی شام ثابت ہو، ختمہ کی علامت۔ نہ جانے کیا سبب ہے کہ اس کی موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے، ختمہ کی علامت۔ تو آ گیا، سوالیہ کی علامت۔ کیا جنگ کے نقارے کی پہلی چوٹ سے تیری نیند ٹوٹ گئی؟ رستم، رابطہ کی علامت۔ بہادر، اپنا وعدہ نہیں بھولتا، سکتہ کی علامت۔ میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وقفہ، ختمہ کی علامت۔ فل سٹاپ یعنی انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں اور چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے۔ سہراب، رابطہ کی علامت۔ آج لڑائی کا دوسرا دن ہے، سکتہ کی علامت۔ جانتا ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا، سوالیہ کی علامت۔ سہراب، رابطہ کی علامت۔ شیر دل بوڑھے، ندائیہ کی علامت۔ میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، ختمہ کی علامت۔ ایک غیبی آواز بار بار مجھے اس جنگ سے روک رہی ہے، ختمہ کی علامت۔ اگر ایران کی گود بہادر فرزندوں سے خالی نہیں ہے تو جا، واپس جا اور اپنے عفظ کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے، ختمہ کی علامت۔ میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں، ختمہ کی علامت۔ کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، سکتہ کی علامت۔ ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب لے کر آتا ہے، سکتہ کی علامت۔ تقدیر کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں گھومتا۔ اس عبارت کا مرکزی خیال، اس عبارت میں جنگ کے میدان میں دو عظیم بہادروں رستم اور سہراب کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف وعدے کی پاسداری اور بہادری کا عزم ہے اور دوسری طرف غیر ضروری خون ریزی سے بچنے اور دشمن کو زندگی کا موقع دینے کی انسانی خواہش۔ یہ مکالمہ بہادری، شجاعت، رحم دلی اور تقدیر کے تغیر کو واضح کرتا ہے۔ تلخیص، صبح کے وقت اسی عبارت کا خلاصہ یعنی سمری تلخیص۔ صبح کے وقت رستم کو یہ خیال آیا کہ شاید آج کا دن سہراب کی زندگی کا آخری دن ہو، اور اس سوچ سے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رستم وعدہ نبھانے پر زور دیتا ہے، جبکہ سہراب لڑائی سے گریز کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ رستم کو واپس جانے کا مشورہ دیتا ہے اور اسے سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہے۔ سہراب نصیحت کرتا ہے کہ فتح پر غرور نہ کیا جائے، کیونکہ تقدیر بدلتی رہتی ہے اور ہر دن نئے حالات لے کر آتا ہے۔ اسی پیراگراف کی تفصیلی تشریح، یہ مکالمہ انسانی فطرت کے دو پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ ایک طرف رستم ہے جو بہادری، وعدے کی پاسداری اور جنگ کے اصولوں پر قائم ہے، دوسری طرف سہراب ہے جو جنگ کی تباہ کاریوں اور انسانی جان کی قدر کو سمجھتا ہے۔ سہراب کی پیشکش سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل بہادری صرف لڑنے میں نہیں بلکہ امن قائم کرنے اور دشمن کو زندگی دینے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ترجمہ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف
مائل ہو جاؤ، صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قرآن کی اس ہدایت سے میل کھاتا ہے، ملتا ہے، ہم آہنگ ہے کیا؟ کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، سہراب کا یہ جملہ، اس سے ہم آہنگ ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، فرحین ترجمہ خوشی میں اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ اشعار تقدیر کے تغیر اور حالات کی ناپائیداری پر روشنی ڈالتے ہیں جو سہراب کے مکالمے کا مرکزی پیغام ہے۔ اہم نکات اس عبارت کے: موضوع رستم اور سہراب کا مکالمہ جنگ کے میدان میں، اہم کردار رستم ایرانی سپہ سالار، سہراب بہادر نوجوان جنگجو۔ رستم کی کیفیت: صبح کو خیال آتا ہے کہ شاید آج سہراب کی زندگی کا آخری دن ہے، اس خیال سے بے چین ہو جاتا ہے۔ وعدے کی پاسداری: رستم کا کہنا کہ بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا، بہادری میں قول و فعل کی یکسائی ضروری ہے۔ سہراب کا جذبہ: دشمن کو زندگی دینا، غیر ضروری خون ریزی سے بچنا۔ امن کی پیشکش: سہراب رستم کو جنگ چھوڑ کر سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہے۔ غرور سے بچاؤ: فتح پر گھمنڈ نہ کرنے کی نصیحت۔ تقدیر کے بدلتے رنگ کا ذکر۔ اخلاقی سبق: بہادری صرف لڑنے میں نہیں بلکہ رحم دلی، معافی اور امن قائم کرنے میں بھی ہے۔ قرآنی و حدیثی ربط: صلح کی پیشکش قبول کرنے کا حکم سورہ انفال میں ہے، غرور سے بچنے کی ہدایت، اور سورہ القصص میں ہے، دوسروں کو محفوظ رکھنے کی تعلیم، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ دوسری تقریر ذہنی دباؤ، عبارت سے آگے پہلی تقریر ہے ذہنی دباؤ، پہلی اس سے پہلے لیکچر میں ہو چکی ہے، اور یہ دوسری تقریر ہے جس کا موضوع ہے ذہنی دباؤ پر قابو پانا۔ یہ تقریر ہے، تقریر کا موضوع ہے السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے ذہنی دباؤ پر قابو پانا۔ دوستو، آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ امتحان کا دباؤ، مستقبل کی فکر اور سماجی توقعات کا بوجھ، یہ سب ہمارے ذہنوں کو تھکا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کیا ہے؟ یہ صرف ایک نفسیاتی کیفیت نہیں بلکہ یہ ہمارے جسم اور روح دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے غم و الم کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہو، غم و الم کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہو، خود اپنے آپ سے کیوں لڑتے پھرتے ہو۔ ذہنی دباؤ کی وجوہات، ذہنی دباؤ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کا سخت مقابلہ، والدین کی توقعات اور دوستوں کے ساتھ برابری کی دوڑ، یہ سب ہمیں غیر ضروری دباؤ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں سے خود کا موازنہ، اپنے آپ کا موازنہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی صلاحیت ہوتی ہے اور ہمیں اسی پر توجہ دینی چاہیے۔ نہ کر خود کو کسی سے کم، نہ کسی پر اپنی جان وار، نہ کر خود کو کسی سے کم، نہ کسی پر اپنی جان وار،
तेरी अपनी एक पहचान है, तेरी अपनी एक पहचान है, तू है खुद अपना एक सिंगार, ज़हनी दबाव से कैसे बचा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसी दबाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, वक्त की बेहतर तक़सीम, अपने रोज़मर्रा के कामों को मुनज़्ज़म करें और हर काम के लिए एक मुनासिब वक्त मुख्तस करें। इससे आपको ये एहसास होगा कि आप हर चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, वर्जिश, मुनासिब खुराक और नींद को अपनी तरजीहात में शामिल करें। जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो हमारा जहन भी बेहतर काम करेगा। ज़हनी सुकून के लिए सरगर्मियाँ, कोई ऐसा मशगला अपनाएं जो आपको सुकून दे, जैसे कि किताब पढ़ना, मौसीकी सुनना या पौधों की देखभाल करना। अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें। अपने दिल की बातें अपनों के साथ बांटना ज़हनी बोझ को हल्का करता है। मनफी सोच से बचें। अपनी नाकामियों की बजाय अपनी कामयाबियों पर तवज्जो दें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। इसे ज़हनी दबाव की जंजीरों में कैद न करें। ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएं और हर लम्हे का लुत्फ़ उठाएं। जैसा कि इकबाल ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगली तकरीर का मौजू है आईन पाकिस्तान और हुकूक इंसानी। अजीज़ तलबा तालिबात और मोहतरम असातिज़ा किराम, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क और हमारी ज़िंदगियों से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। आज की मेरी तकरीर का मौजू है आईन पाकिस्तान और हुकूक इंसानी। दोस्तों, आईन किसी भी मुल्क की बुनियाद होता है। ये वो मुक़द्दस दस्तावेज़ है जो रियासत को चलाने के उसूल व ज़वाबित तय करती है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का आइन जो 1973 में मंजूर हुआ, सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं बल्कि ये हम सब के हुकूक और फ़राइज़ का ज़ामिन है। जैसा कि शायर ने कहा, दस्तूर को समझो ये है तुम्हारी ज़िंदगी, हर एक शहरी के लिए ये है रोशनी। आईन पाकिस्तान और बुनियादी हुकूक। हमारे आइन का दूसरा बाब हम सब के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। ये हुकूक हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। इनमें से कुछ अहम हुकूक दर्ज झैल हैं। इजहार राय की आज़ादी, हर शहरी को यह हक हासिल है कि वह अपने ख़यालात का आज़ादाना इजहार कर सके। बुनियादी तालीम का हक, हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक है। जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ का हक, किसी भी शख्स को कानून की इजाज़त के बग़ैर उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। मजहबी आज़ादी का हक, हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की मुकम्मल आज़ादी है। मुसावात का हक, कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। किसी के साथ भी रंग, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। मुसावात का हक, कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। किसी के साथ भी रंग, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। ये वो हुकूक हैं जो हमें एक पुरअमन और बावकार ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाते हैं। ये आइन हमें न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी बनने का मौका फराहम करता है। मुसावात का दर्स है, अदल की बात है। इस दस्तूर में हर इंसान की फलाह व निजात है। आइन और हमारी ज़िम्मेदारी, लेकिन सिर्फ हुकूक का इल्म होना काफ़ी नहीं है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, इसके कवानीन में पर अमल करना चाहिए और अपने हुकूक के साथ साथ
दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम खुद एक दूसरे के हुकूक का एहतराम नहीं करेंगे तब तक एक हकीकी फलाही मुआशरा कायम नहीं हो सकता। मेरी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर पर करना चाहूँगा जो हमें हमारे हकीकी मकाम और ज़िम्मेदारियों की याद दिलाता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगली तकरीर कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो हमारी बका के लिए निहायत ज़रूरी है। मेरा आज का मौजू है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों, ये कायनात, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये समुंदर, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। इन नेमतों की बदौलत ही हम जिंदा हैं। हवा, पानी, जंगलात और मादनियात, ये सब कुदरती वसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान इन वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। जैसा कि शायर ने कहा है, हवाओं को तुमने आलूदा कर दिया, पानियों को तुमने गंदा कर दिया, खुदा की दी हुई नेमतों को क्यों बर्बाद तुमने कर दिया। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है? कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है कि इनके बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। अगर हम पानी ज़ाय करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें प्यास से मरेंगी। अगर हम दरख्त काटते रहेंगे तो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे और माहौल का तवाज़न बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर हम मादनियात का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स का पिघलना और समुद्री हयात का ख़ात्मा, ये सब हमारे ही गलत फ़ैसलों का नतीजा हैं। हमें ये समझना होगा कि हम इस सैयारे के मालिक नहीं बल्कि मुहाफिज हैं। खुदा की ज़मीन पर यह जुल्म क्यों? खुदा की ज़मीन पर यह जुल्म क्यों? अपने हाथों से अपनी तबाही क्यों? हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम सब इसके हल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पानी का ज़िया रोकें, घरों में पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, शजरकारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत करें, आलूदगी कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों का धुआं कम करने की कोशिश करें। बिजली बचाएं, गैर ज़रूरी लाइट्स और आलात को बंद रखें, रिसाइकलिंग को फ़रोग़ दें, पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपनी ज़मीन और इसके वसाइल की हिफाजत करेंगे। याद रखें, यह ज़मीन हमारी अमानत है और हमें इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना है। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।